زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ بیٹا نجمین میں کلیئر ہوں نا، یعنی میری آواز ایک دم کلیئر ہے؟ جی جی باجی الحمدللہ کلیئر ہے نا۔ اوکے چلیے، اب آج ہم لوگ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جنت کے بارے میں پورا ڈسکرپشن جو ہے وہ قرآن میں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز دی تھی کہ ان کو داخلہ مل جائے گا سلامتی کے ساتھ میں جنت میں، اور یہ ہمیشگی کا داخلہ ہوگا، کوئی وہاں سے ان کو نکال نہ پائے گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ وہ جو چاہیں گے اس میں پائیں گے، ان کی تمام ڈیزائرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کمپلیٹ کر دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جنتیوں کی جو ڈیزائرز ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے مگر نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں کہا تھا وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ، وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ، اتنا ہی نہیں اور بھی ہے۔ یعنی جو جنتی ہیں ان کی ڈیزائرز، ان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی مگر نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تمام چیزیں ان کی مرضی کی دے دے گا، اور ان سے پوچھے گا نا کہ اور کچھ چاہیے، اور کیسا ہے پہلے پوچھیں گے، پھر کہیں گے اور کچھ چاہیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو نے ہم کو سب کچھ دے دیا، اب اس سے بہتر کیا ہے جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ، کہ وہ ہے میرا دیدار۔ اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی گڈ نیوز اور سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ جمعہ جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ جب ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ پہنچیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ دیدار جو کریں گے نا اللہ کا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوں گے جو دن میں 2 بار دیدار کرنے کو ان کو ملے گا، تو اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو ہے کہ ہم ڈیلی خوبصورت ہوتے جائیں گے اللہ کے دیدار کی وجہ سے۔ تو کئی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ہے مزید، یہ ہے مزید، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزیں جو ہے ہم کو ملے گی، اور پھر اللہ کی رضامندی آن ٹاپ آف دیٹ۔ اور وہ ساری روایتیں آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ پڑھ کے سنائی تھی، تو وہ اس کی دوبارہ آپ کریں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا، اس لیے جتنا ریکیپ ضروری تھا اتنا کرا دیا گیا۔ تو اب دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں جنت کے بارے میں بھی ڈیپتھ میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بھی ڈیپتھ میں بتا دیا، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس ذہن دیا، اس کو صلاحیت دی، اور پھر اس کے سامنے دونوں جنت اور جہنم دونوں چوائسز رکھ دی، اور اس کو اتنی اچھی صلاحیتیں دی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہی بھی بتا دی، اور رشد یعنی بھلائیاں اور سمجھداری وہ بھی رکھ دی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں۔ میک وائز چوائس، اچھے سے جو ہے ہم کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہے نا؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل اچھے کرنا ہے۔ تو میک وائز سلیکشن، وائز چوائسز یہاں پر کہا گیا ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں، ساری وارننگز ہم کو کتاب میں دے دی ہے۔ اب یہاں پر وہ وارننگ دینے کے بعد آیت نمبر جو اب 36 میں سٹارٹ کرنے والی ہوں، اب آخری حصہ سورے کا سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے۔ یہ آخری حصہ ہے، یعنی 45 آیت پر تو یہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے، تو آخری حصہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ آخری حصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ساری وارننگز اللہ نے دے دی
ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی. جنت کا ڈسکرپشن ہو گیا, جہنم کا ڈسکرپشن ہو گیا. اب تم پر ہے کہ تم کیا سلیکٹ کرتے ہو. اور اب لاسٹ وارننگز جو ہے وہ آخری حصے میں دی جائیں گی. اب آخری حصہ سورے کا جس میں آیت کے بعد نصیحت کی جا رہی ہے. تم کو جنت بتا دی, جہنم بتا دی, سب اللہ بتا چکے ہیں. ہاں, یور فائنل ڈیسٹینیشن, کہ اگر یہ کیا تو یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا, یہ کیا تو یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا. سلیکٹ وائزلی. غفلت سے نکلو. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, جنت, جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور اگر کوئی اللہ کی بات نہیں سنتا, نہیں آنا چاہتا صحیح ٹریک پر, اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتا, اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی بات نہیں. اللہ نے کچھ قوموں کی مثالیں بھی ہمارے لیے چھوڑی ہے قرآن میں. اب اسی کی طرف یہاں پر اللہ بتا رہے کہ جو نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے نا, جو نہیں مانتا تو اللہ کہتے ہیں وہ کم اہلکنا, وہ اور کم کتنی ہی, اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے. کیونکہ یہاں پر جو کتاب قرآن کے پہلے جو مخاطبین تھے وہ تو عربس تھے, اہل مکہ تھے, تو نبی کریم انہی کو بتا رہے. بعد میں ہمارے لیے بھی وہی ہے, یعنی یہ نصیحت سے پہلے مکہ کے لیے نہیں ہے. اب جو ہے قیامت تک جتنی بھی جو ہے قومیں آئیں گی ان سب کے لیے یہی ہے کہ جو نہیں مانتا ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اب کا وقم علقنا قبلہم من کرنین, بستیوں میں سے. اللہ سبحان و تعالیٰ نے اہل مکہ کو سمجھا دیا, پھر کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو تم سے پہلے کتنی بستیاں آئیں, اور اہل مکہ جانتے تھے ان کے بارے میں, کیونکہ وہ بستیاں جو ہے ان کے اطراف میں سچویٹڈ تھی. کون سی بستیاں تھی وہ تھی قوم عاد, سمود, ان ساری بستیوں, قوم لوط, ان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے, کیونکہ ان کے آثار قدیمہ سے وہ مانوس تھے, واقف تھے. ان کے قافلے جب شام کی طرف جایا کرتے تجارتی قافلے, تو راستے میں جو ہے قوم عاد, سمود اور جو ہے لوط کی بستیاں ان کو جو ہے پڑی ہوئی نظر آتی. تو ظاہر سی بات ہے انسان ضرور سوچے گا کہ یہ قوموں کا کیا ہوا, کیوں ایسی پڑی ہے. تو اللہ نے بتا دیا یہ کون تھے, یہ نافرمان قومیں تھی, انہوں نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی. تو بالآخر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کی طرف عذاب بھیج دیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہ بات کیا بتائی جا رہی, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ, وہ اور کم کتنی ہی, اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے, من کرنن کتنی ہی بستیاں, ہم وہ سب, اشد منہم بطشا. یہ کیا مطلب ہے, اشدو کا مطلب کیا ہے, وہ بستیاں کیسی تھی, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بستیاں اشدو بڑھ کر تھی, منہم ان سے یعنی اہل مکہ سے, بطشا طاقت میں, بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے, بہت قوت والے تھے, طاقتور تھے. جیسے آپ دیکھیں قوم عاد اور سمود کی طرف یہاں پر اسپیسیفکلی اشارہ ہے کہ قوم عاد اور سمود وہ لمبے چوڑے, ویل بلڈ فزیک, پرسنالٹی, اور جو ہے اتنی ٹیکنالوجی جو ان کے پاس تھی وہ بھی ایڈوانس تھی. کیسے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ قوم عاد نے تو جو ہے وہ جیسے نیو یارک سٹی کیسی تھی, اتنی عمارتیں بنائی ہوئی تھی, تو ایسا لگتا تھا جیسے نیو یارک سٹی, لمبی لمبی عمارتیں. اور سمود کے بارے میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بنائے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کے باقی آثار قدیمہ جو پڑے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ آج کوئی ایسی عمارتیں نہیں بنا سکتا, کوئی ایسے پہاڑوں کو تراش کر کے محلات نہیں, کوئی ایسی جو ہے کاریگری نہیں کر سکتا. تو جو باقی ہے پڑا ہوا, کیا کہتے ہیں اس کو, ریمننس, جو باقی ہے, جو پیچھے رہ گیا آثار قدیمہ میں سے, یعنی تو اللہ کہتے دیکھو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, سب کو ختم کر دیا. اور یہ کتنے طاقتور تھے اہل مکہ سے, ٹھیک ہے, کتنے طاقتور. اور سمود کی طرف جہاں پر اشارہ ہے, آپ ذرا اگر غور کریں ان بستیوں کی طرف, اور وہ جو لوگ تھے قداور, اونچے تگڑے, کیسے, کہیں کہیں کے تو آتا ہے روایتوں میں کہ یہ اپنی ناخنوں سے
खरोंच करके पहाड़ों को तराशते थे। तो आप जरा जरा इनकी तरफ जरा गौर करें कि ये कैसे लोग होंगे। वो नक, और यहाँ पर क्या कहा, फनक्कबू। नक्कबू का मतलब क्या है, फिर वो खूब घूमे। और नकब लगाना मतलब क्या, झंडे गाड़े, यानी जो उन्होंने कारीगरी किए थे ना, तो वो जो है ना उनके झंडे गाड़े उन्होंने बड़े बड़े। अल्लाह ये कह रहे हैं ये तो तुमसे बढ़कर थे अहले मक्का, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो इनके मुकाबले में। फिर बलाद दुनिया में हल क्या, क्या कोई मिम महीस पनागा मिली इनको। जब अल्लाह ने इनकी तरफ आजाब लाया अल्लाह, और इनको जब खत्म कर दिया गया, और ये किस तरीके पर पड़े हुए थे, जैसे हम कौम आद के बारे में जानते हैं कि वो जो हवाएं चली 7 रात और 8 दिन, और वो हवाओं ने उनको उठा उठा के पटकाया, और वो कद्दावर लोग जब वो खत्म पड़े थे उनकी जमीनों पर, तो कैसे लग रहे थे, जैसे खजूर के खोखले तने, क्योंकि हवा ने इतना उनको उड़ाकर नीचे फेंका कि उनके भेजे भी जो है वो क्या बिखर गए थे, यानी ऐसे पटकाए गए कि भेजे बाहर आ गए। तो जैसे खोखले तने की तरह लंबे लंबे जो खजूर के दरख्त होते हैं, पाम ट्रीज, वैसे दूर दूर तक के ये लंबे पड़े हुए थे सब। कितने कद्दावर होंगे इनके बारे में। किसके बारे में आती है बात, कौमे आद की बात। इसी तरीके से समूद की तरफ इशारा हमको मिलता है कि वो किसी से नहीं डरा करते, किसी से नहीं डरते थे। क्यों, क्योंकि वो पत्थरों को तराश करके महल्लात बनाते थे ना, तो उनके दिल जो है वो पत्थर के हो गए थे। तो उनके नबी जो थे सौले अलैहिस्सलाम, जब उनको अल्लाह की तरफ पुकारे तो वो नहीं मानते थे। उन्होंने तो एक मौजज़ा भी जीता जागता मांगा था, नाकतुल्लाह, वो ऊँटनी, और अल्लाह ने वो मौजज़ा भी उनको दिया था। इसके बावजूद उन्होंने उस मौजज़े के साथ क्या किया कि ऊँटनी की कोछें काट डाली, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। और फिर अब बिल आखिर क्या हुआ कि उनकी तरफ अजाब अल्लाह ने भेज दिया, और एक चीख आई जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से, एक चीख, और ये भागे इनके जो है महल्लात और पहाड़ों की तरफ। और हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में तो जो है वो चीख और ज्यादा जो है डबल एको होता है ना, तो वो आवाजें इस कदर जो है बड़ी हुई कि इनके कानों की रगें जो है वो फट गई। इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोस दी, और ये जब वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो आसारे कदीमा की खुदाई करते तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे लंबे लंबे ये जो है पड़े हुए थे जमीनों में, और ऐसे सिजदे की हालत में, क्योंकि उंगलियां इन्होंने कानों में ठूसी थी, और जो बिल्कुल औंधे मुंह पड़े हुए थे, औंधे मुंह पड़े हुए थे सिजदे की हालत में। जो दुनिया में सिजदा नहीं किया अल्लाह सुभान व तआला ने, जैसे देखे जैसे गुनाह बिल्कुल वैसी रेलेवेंट इनको सजा दी गई। इतना ही नहीं, आखिरत में तो इससे ज्यादा होगा। ऐसी कितनी ही कौमें। तो अहले मक्का को कहा जा रहा है क्यों नहीं मानते अपने रसूल की बात, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमसे पहले कैसी कद्दावर कौमें आई, लेकिन वो भी नहीं टिक पाई। जो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानता तो अल्लाह सुभान व तआला उसका सर्वाइवल पीरियड दुनिया में खत्म कर देता है। आप समझते हैं सर्वाइवल पीरियड को खत्म कर देने के से मकसूद क्या है, क्या मुराद है इससे, कि जो है उनको उनके वक्त से पहले खत्म कर दिया जाएगा। वक्त से पहले सारी जो कौमें जिन पर अजाब आया वो अपनी वक्त से पहले दुनिया से चले गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनका सर्वाइवल पीरियड ही खत्म कर दिया। नाफरमानी के साथ दुनिया में नहीं जी सकता कोई भी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के साथ दुनिया में नहीं जी सकता। और ये कौमें कैसी थी, फनक्कबू, झंडे गाड़े थे इन्होंने दुनिया में, बड़े थे ये। मगर जब वो अजाब आया हल मिन महीस, तो क्या इनको कोई पनागा मिली, कहीं जाके ये अपने आप को बचा सके, ये यहाँ पर बात पता चल रही है। और अभी कुछ कौमें, मैं आपको रिसेंट कौमों के बारे में भी बता सकते हैं। तो जब वो इधर उधर भागे होंगे, जब अजाब आया होगा, तो क्या मौत से बचने के लिए कोई जगह इनको मिली। अल्लाह कह रहे हैं, अहले मक्का को बता रहे हैं कि देखो कौम तमूद और आद, जब आदाब इन पर आया होगा तो क्या कोई इनको पनागा मिली। जमीन उन्होंने छान डाली, पर सारी तरक्की के बावजूद उनको बचने के लिए कोई पनागा नहीं मिली। जब अल्लाह का हुक्म आया पकड़े गए। जैसे सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 8 का रेफरेंस लगाएं बाजी। इस आयत में सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 8 है, वो भी यही बताती है फहलकना, तो हलाक कर दिया हमने अशद्दा, सबसे शदीद को मिनहुम, उनमें से बच्चा पकड़ में, वमदा, और गुजर चुकी मसलुल अव्वलीन,
مثال پہلے والوں کی ذرا سوچو، پہلے والے قداور ہونے کے باوجود، طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا، مٹا دیا، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر آپ آل فرعون کی طرف دیکھیں، آل فرعون کی طرف دیکھیے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اب دیکھو وہ بڑے بڑے پیرامڈس تو رکھ دیے دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ان کے بنانے والے کہاں گئے، پھر جو ان کا کلچر تھا، ان کا آرٹ تھا، ان کا جو بھی یعنی وہ باقی نہیں رہا۔ وہ جو ممیز بنایا کرتے تھے، وہ کیا مکسچر یا مسالہ استعمال کرتے تھے ممیز کے لیے، دیکھو وہ کوئی نہیں جانتا، ان کی لینگویج کو بھی کوئی نہیں جانتا، ختم، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہم کو یہاں پر مثالیں ملتی۔ اسی طریقے سے انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ہسٹریوں کی کتابوں میں جب ہم چھوٹے تھے، اسٹینڈرڈ ففتھ میں، اسٹینڈرڈ فورتھ میں ہم کو سب بتایا گیا، سکھایا گیا انڈس ویلی سیویلائزیشن، ہاں 4,500 سال پہلے شروع ہوئی، 2 بڑے شہر آباد تھے اس میں، موہنجودارو اور ہرپا۔ سردار دونوں شہروں کے مذہبی رہنما تھے۔ وہ شہر کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈوانس تھے، یعنی کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال اس دور میں ہوئی ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، یعنی جو عمارتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کنٹری کس طریقے سے ڈیولپڈ ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے جو تعمیرات کی تھی، واٹر پائپس تھے، سڑکیں تھی، مکانات تھے، اینٹ کے باقاعدہ۔ اس قوم کے پاس پتھر کے اوزار تھے، میٹل ایج تو اس کے بعد آیا، سوچیں آپ، میٹل ایج اس کے بعد آیا، یعنی پتھر کے اوزار تھے۔ ڈراویڈین لینگویج تھی، کوئی ان کی لینگویج میں نہیں سمجھ سکا۔ اللہ اکبر، ایسے اللہ نے ان کو مٹایا، ایسے ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ کیسے ختم ہوئے آپ سوچو، ان کے پاس کیا کچھ تھا، ماش، اناج، روئی کی تجارت کرتے تھے یہ، کیونکہ انڈس ویلی سیویلائزیشن نا سمندری علاقے کے پاس ہی سچویٹڈ تھے، تو ان کے پاس جو ہے بہت سی، ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، ان کے پاس فوجیں بھی تھی، پولیس بھی تھی، 1500 سال تک تہذیب باقی رہی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ 1000 BC میں ختم ہو گئی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم کیا ہوا، بٹ جو کھدائی کرتے ہیں اور جہاں پر جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کھود کر کے جو ہے چیزیں نکالی، تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے کتنے سارے جو ہے وہ کتنی ساری، یعنی آپ دیکھیں کہ مورتیاں برآمد ہوئی اور کیا کیا نہیں برآمد ہوئی یہاں سے، تو اندازہ لگائے کہ یہ قوم کیا تھی، مشرک تھی، مشرک قوم تھی، اور راتوں رات ان پر ایک ایسا کیا عذاب آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گئے۔ ان کی جو ڈراویڈین لینگویج تھی، کوئی ان کی لینگویج کو سمجھ نہ سکا، ان کا کلچر، ان کی تہذیب سب مٹ گئی۔ آپ نے کبھی دیکھے ان کی تہذیب سب کچھ مٹ کے رہ گئی۔ یعنی ہم جب اسکول میں تھے تو وہ ٹیکسٹ بک میں جب ہم یہ 2 شہروں کے بارے میں پڑھتے تھے، موہنجودارو اور ہرپا، دیکھو ٹوائز، ان کے کھلونے، پتھر کے ان کے اوزار، وہ ساری چیزیں، فوٹوز وغیرہ ہم کو ٹیکسٹ بک میں دکھایا گیا تھا، لیکن ان کی لینگویج کو کوئی نہیں سمجھا۔ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سوچو، اتنی بڑی بڑی قومیں ہم سے پہلے گزر چکی جو قداور تھے، پرسنالٹی ویل بلڈ، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ماہر تھے، میتھمیٹیشین تھے اس دور میں، ان کی کاریگری ماہر لیول پہ کام کرتے تھے وہ، لیکن پھر بھی وہ مٹ گئے نا، تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر بات اہل مکہ کو سمجھانے کی ہو رہی ہے تو آپ سوچو کہ اہل مکہ بھی ان سے بعد میں آئے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو اتنے جو ہے ویل بلڈ بھی نہیں ہو، تم اتنے قداور بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی لمبی لمبی عمریں بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے تھے عاد اور سمود، ان کی عمریں اور ان کی ہائٹ وغیرہ بھی کیا ہی تھی۔ آج آپ دیکھو، جہاں اہل مکہ کی بات ہو رہی، تو آج اہل مکہ کے بعد ہم آتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ اتر کے 1400 پلس ایئرز ہو چکے ہیں اپروکسیمیٹلی، تو آج ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہی طاقت ہے ان میں باقی۔ اب سوچو 30 اور 35 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے بھی دوائیں لگ جاتی، اتنے کمزور ہیں ہم، اتنے کمزور ہیں، پھر بھی اکڑ نہیں جاتی۔
کس بات پہ اتنا اتراتے ہیں؟ کیا بات پہ اتنا اکڑ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتنی قوموں کو غرق کر دیا جو تکبر میں مبتلا تھے، تو ہم چیز ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ختم ہو؟ بہت سارے گمان ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں جو انڈس سویلائزیشن، وہ جو موہنجودارو ہرپے کی بات ہی میں کر رہی ہوں، تو یہ کیسے ختم ہو؟ بہت سارے گمان ہیں کہ شاید کوئی ایپیڈیمک آیا، شاید سیلاب آیا، یا کنٹری نے کچھ حملہ کیا، یعنی الگ الگ آپ کو جو ہے یہ چیزیں ملتی ہے، مگر کیا ہوا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ایک راتوں رات میں یہ سب نیست و نابود ہو گئے، ایک جھٹکے میں ان کی ساری کاریگری ختم ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ایگزامپل۔ اللہ کہتے ہیں عبرت نہیں لیتے تم ان چیزوں سے، تو تم کو عبرت لینا چاہیے، ہے نا؟ نیکسٹ آیت لگائیے باجی، آیت نمبر 37۔ اِنَّا بے شک فِی ذَلِکَ، اس میں کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ یہ جو پیچھے ابھی بستیوں کے واقعے تم کو بتائے، تو اس میں کیا ہے؟ لَذِکْرَا، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے یہ۔ دیکھو نا ان بستیوں کی طرف، قوم عاد اور سمود، اس کیا صرف سٹوری ہے کیا؟ Is this a story telling time میں یہاں پر آپ کو سٹوری سنانے بیٹھی ہوں کیا؟ یہ ریمائنڈرز ہے، اس سے مثال لو، لذکر عبرت حاصل کرو۔ لمن، لیکن یہ کس کے لیے ہوگی معلوم ہے عبرت؟ یہ مورلز کون اس میں سے لیں گے؟ لمن، واسطے اس کے کانا ہے، لہو، لیے اس کے قلبن، دل، لیے جو ہے اس کے دل۔ کون اس چیز کو سمجھیں گے جس کے پاس دل ہے؟ او یا الکا، وہ ڈالے کان یا بات کو غور سے سنے، کیونکہ یہاں کیا کہا؟ وہ الکا سما، وہ الکا سما کا مطلب کیا ہے؟ بات جو غور سے سنیں گے وہ عبرت پکڑیں گے، اور جس کے پاس دل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ اس کو سمجھیں گے۔ وہ اور ہوا وہ شہید، حاضر بھی تو ہونا چاہیے، یعنی پریزنس آف مائنڈ۔ ایسا نہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں فزیکلی پریزنٹ اور مینٹلی ایبسینٹ، ایسے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ کلاس میں آئے نا تو اپنا دل اور اپنا شریر دونوں لے کے آنا، کان بھی یہاں ہونے چاہیے، ساری صلاحیت کلاس میں لگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں پر فزیکلی پریزنٹ ہو اور مینٹلی ایبسینٹ۔ پلیز، دس از ناٹ اے ٹائم پاس کلاس۔ اگر کوئی سوچتا ہے یہاں پر چلو نیند نہیں آ رہی ہے، کچھ آج کرنے کو کام نہیں ہے دنیا داری کا، تو چلو کلاس میں جوائن ان کریں گے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ٹائم پاس کلاس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زوم پہ ہو اور پھر آپ واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کر رہے ہو، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ یہاں پر میرا انسلٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اس کلام کا انسلٹ کر رہے ہو، اس کلام کا انسلٹ کر رہے ہو۔ رائٹ ناؤ اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ دس کلاس شوڈ بی سو امپورٹنٹ فار یو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آپ نے اس وقت اس کلاس میں لگایا ہے، یہ وقت آپ کو میزان میں، یا یہ وقت جو آپ نے اسپینڈ کیا ہے اس کو وزن دے کے میزان میں ڈالا جائے گا۔ جتنی بھی دیر آپ ان کلاسز میں اسپینڈ کرتے ہو، اس کو، یہ عمل ہے نا آپ کے، یہ عمل ہے آپ کے، تو اس کو وزن دے کر کے میزان میں ڈالا جائے گا، اور اس کا بھاری اتنا وزن ہوگا کہ آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کاش 24/7 میں یہ کلاسز میں بیٹھی رہتی، جو اس کا ریزلٹ دیکھیں گے وہاں پر۔ تو وی آر ناٹ ویسٹنگ ٹائم، پلیز، وی آر انویسٹنگ ٹائم ان اقرا۔ یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کا، جو اللہ کے پاس آپ کو اس انویسٹمنٹ کے عوض میں جو ہے ڈبل ٹرپل چوگنا بدلہ ملے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ سو نیور کم فار ٹائم پاس۔ یہ ٹائم پاس کے لیے ان کلاسز میں پلیز نہیں آنا۔ مائی کلاس از ناٹ اے ٹائم پاس کلاس۔ آئی وانٹ ریئلی پیپل ہو آر کمیٹیڈ، جینیون، اور جو واقعی جو ہے اپنی آخرت اور اپنی دنیا، دیکھیے آخرت سنوارنے کی فکر کرو گے تو دنیا تو بونس میں ملے گی، وہ تو ذلیل ہو کے ہمارے پاس آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک انسان جو صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور صرف دنیا کو بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کی فکروں میں ڈال دے گا، بس دنیا کی فکروں میں ہی پڑا رہے گا، وہ اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جو انسان آخرت کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے پاس لاتا ہے، یہ بونس میں ملتی ہے، ٹرسٹ می، ملتی ہے۔ فکر کریں آخرت کے گھر کی۔ کل بھی ہم نے اسی کی طرف جو ہے اتنی سارے ریفرنسز کے ساتھ آپ کو چیزیں بتائی کہ اپنے آخرت کے گھر کی فکر کریں، ویسے بھی کچھ نہیں بچنے والا، ہم آخری صدیوں میں چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت itself کیا تھی ہمارے لیے؟ ایک نیوز تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرے اور قیامت کے بیچ میں صرف اتنا ہی گیپ ہے، اور 2 انگلیاں جو ہے
اشارہ کر کے دکھایا تھا جتنا گیپ ہماری شہادت کی انگلی اور جو ہے جو اس کے نیکسٹ جو مڈل فنگر ہوتی ہے ان دونوں کو نزدیک لا کے دیکھے اس میں کتنا گیپ ہوتا ہے, کچھ بھی فاصلہ نہیں. اور آپ سوچیں ابھی کتنی صدیاں جو بیت چکی ہے تو اب کیا ہی باقی رہ گیا ہے. اب بھی اب ہماری آخرت کے لیے ہم نہیں کریں گے کچھ بھی تو پھر قابل رحم ہے. ابھی بھی دنیا کے پیچھے اگر ہم لگے ہوئے ہیں تو پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں مجھے رحم آتا ہے بس, اور کیا کر سکتے ہیں. تو ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب, یہاں پر نصیحت اور عبرت اس کے لیے, ریمائنڈر اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. اور وہ دل کیسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ قلب سلیم, سلامت دل, سلامت دل, قلب سلیم. اللہ تمہارے مال, تمہاری اولاد, تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گا. سلامت دل لائے ہو, اور سلامت دل یعنی صاف دل جس کے اندر کیا ہے, توحید ہے. اور کیا کہا گیا ہے, تو جس کے پاس دل ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ سمجھے گا اس بات کو, یہ سٹوریز کو, یہ جو, ورنہ تو پھر یہ صرف اس کو سٹوریز کی طرح آپ سنو گے. یہ جو قرآنک سٹوریز ہے یہ جو ہے فیکٹ سے حقیقت ہے. والکا, اور اس کے پاس کان بھی ہونے چاہیے یعنی وہ سنے بھی, اور وہ شہید, شہید کا مطلب کیا ہے, حاضر ہونا چاہیے. کیا, فزیکلی اینڈ مینٹلی پریزنٹ ان کلاس. اس میں عبرت ہے صاحب دل کے لیے, یا وہ جو بات غور سے سنے اور فزیکلی الرٹ ہو, فزیکلی پریزنس کے ساتھ مینٹلی بھی حاضر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں نا, ان کے دل ہیں پر وہ سمجھتے کچھ نہیں. ایسے دل جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ نصیحت نہیں سنتے, عبرت نہیں پکڑتے. جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 کا ریفرنس دیجیے باجی پلیز. دیکھیے یہاں پر کہا گیا ہے وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, ذرعنا, پیدا کیا ہم نے, لی جہنم, جہنم کے لیے, کثیرن, بہت سو کو, من الجن والانس, جو جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے, یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے ہی پیدا کیا. لہم, لیے ان کے, قلوب, دل ہے. کون ہے وہ لوگ, دل تو ہے, دیکھو اللہ کہہ رہے ان کے دل تو ہے مگر کام نہیں لیتے اس سے. لا یفقہون, نہیں وہ سمجھتے. تو یہ لوگ کنفرم جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب کیا, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا, کہ بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالنے, دے ڈیزرو جہنم. وائی, بیکاز اللہ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. جیسے کہ دل, دل ہے, لا یفقہون, نہیں وہ سمجھتے بھی ساتھ اس کے, وَلَهُمْ, اور لیے ان کے, آیون, آنکھیں ہیں, آنکھیں بھی ہیں, لا یبصرون, نہیں وہ دیکھتے, بہا ساتھ ان کے, وَلَهُمْ, اور لیے ان کے, آذان, کان بھی ہے, لا یسمعون, نہیں وہ سنتے, بہا ساتھ اس کے. یعنی دیکھو دل, آنکھیں, کان, یہ کیا ہے, یہ ذرائع, کیا, سوچنے سمجھنے کے, جاننے کے. یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں. اور جب وہ انسان, یعنی اشرف المخلوقات ہم کو کہا گیا ہے نا, تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ صلاحیتوں کو استعمال کرو اور تمہارے رب کو پہچانو. آنکھ, کان, دل, یوز دیم. افسوس کی بات ہے دنیا میں تو ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں, ہے نا, لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. کریکٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتے ہیں ایسے لوگ پھر کیا ہے, جو اپنے دل, اپنی آنکھ, اپنے کان کا استعمال نہیں کرتے حق کو جاننے میں, اپنے رب کو پہچاننے میں. پھر یہ لوگ کیا ہے, اولئک کالانعام, یہ لوگ ہیں جیسے کہ کل انعام, یعنی کیا, مویشی کی طرح ہے. یہ تو جانور ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ دیا ہے. کبھی آپ نے گائے اور بھینس کو دیکھا ہے, کبھی گائے کو دیکھا ہے, بھینس کو دیکھا ہے, ان کے پاس بھی دل, اور میں سمجھتی ہوں گائے کا دل اگر آپ دیکھیں, کسی نے دیکھا ہوگا, یا بھینس کا, یا بڑے جانور کا, یا بفیلو کا, جو بہت بڑا ہوتا ہے دل, بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. کان بھی, کان بھی دیکھو آپ نیچے تک لٹک رہے ہوتے ہیں, مگر افسوس تو اس سے کچھ کام نہیں لیتا. بڑے بڑے کان ہیں, کوئی فائدے کی نہیں. اتنا بڑا دل, کوئی فائدے کا نہیں. تو جانور نا, جانور اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. آنکھیں بھی ہے, کوئی فائدے کی نہیں, ناٹ یوزنگ. جانور جب آپ دیکھیں سگنل پہ آ کے بڑا جانور بیٹھ جاتا ہے,
کبھی دیکھا ہوگا آپ نے غور کیا ہوگا سگنل پہ سے ٹریول کرتے ہوں گے آپ تو بڑا جانور آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ ہارن بجاؤ ہارن بجا بجا کے تھک جاؤ سر پیٹو چلاؤ مگر اگر وہ بیٹھ گیا تو نہیں اٹھتا ہے کان تو ہے نا اتنے بڑے کیوں نہیں سن رہا ہے آنکھیں بھی ہے دیکھ بھی رہا ہے بیٹھ کے کھا رہی ہے بس چبا رہی ہے کچھ جانور کچھ جو ہے وہ گائے بیٹھ کے یا جو بھی بھینس بیٹھ کے چبا رہی ہے ناٹ گیٹنگ اپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تو ہم کیا بولے جانور سمجھتا ہی نہیں ہے نا تو وہ تو جانور ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا تو تو اشرف المخلوقات میں سے اللہ نے تو جو آنر دیا ہے تو ممتاز ہے ساری تخلیق سے پھر تیرے کیا پرابلم ہے جو تو اپنے رب کو سمجھ نہیں سکتا اتنی ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے تجھے بھی دل دیا ہے سمجھ کان ہے تیرے پاس آنکھ بھی ہے حق دیکھنے کے لیے دنیا کی چیزیں سمجھتی آخرت کی کیوں نہیں سمجھتی رب کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ویسے ان کے بارے میں جو لوگ اللہ کہتے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے دیکھو نا آیت کی شروع میں الاعراف کی آیت نمبر کے 179 کی شروع میں بتایا وَلَقَدْ بِلَا شُبْهَ ذَرَعْنَا پیدا کیا ہم نے لی جہنم کو ہم نے پیدا کیا ہے کثیرن بہت سے من الجن جنوں میں سے والانس ان کو ڈالیں گے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کیوں کیونکہ اتنے ساری صلاحیت دینے کے باوجود استعمال نہیں کرتے لہم لیا ان کے قلوب دل ہے لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے بیا ساتھ اس کے ولہم اور لیا ان کی اعین آنکھیں ہیں لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے بھی ساتھ اس کے ولہم اور لیا ان کے اذان کان ہیں لا یسمعون نہیں وہ سنتے اس سے بیا ساتھ اس کے اولئک یہ لوگ یہ کل انعام یہ ہے مویشیوں کی طرح بل ہم عدل یہ بہت سیریس بات ہے کیا کہا بلکہ ہم وہ عدل زیادہ گمراہ ہے اللہ نے کیا کہا یہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے یہ زیادہ گمراہ ہے کیوں کیونکہ جانور کو اتنی صلاحیت استعمال کرنے کا شعور ہی نہیں ہے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے اس کو جتنا سمجھایا گیا تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے صحیح میں جانور کے اندر جتنی پروگرامنگ اللہ نے رکھی ہے اس کو اتنا تو وہ استعمال کر ہی لیتا ہے وہ بھی اتنا استعمال کر لیتا ہے کہ اگر آپ جانور کو کہو دیکھو جو گائے بھینسیں ہوتی ہے وہ پروگرامڈ ہوتی ہے نا ان کا کھانا دیکھو ان کا جو کھانا ہے دیکھو وہ وہی کھانا کھاتی ہے آپ ان کے سامنے گھاس پھوس رکھو دیکھو وہ پروگرامڈ ہے کہ وہ گھاس پھوس ہی کھائے گی ابھی وورے سے وہ وہی کھائے گی آپ اس کو گوشت مچھی کھلاؤ نہیں کھائے گی وہ چارہ ہی کھائے گی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ایک معاہدہ یا آپ دیکھیں ایک پورا جو ہے کھانے پینے کا سسٹم جو ہے اس کے اندر پروگرام کر کے رکھا ہے برابر فطرت پر ہے وہی کھائے گی اسی طریقے سے اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بھی ایک معاہدہ ریڈی کیا ہے ہمارے لیے بھی دسترخوان ہے نا صرف معاہدہ ہم سنڈے کے دن پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بھی کیا کھانا ہے پاک چیزیں طیب چیزیں ہائیجینک چیزیں ہمارے لیے بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لسٹ دی ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے جانور تو برابر فالو کر رہا ہے آپ دیکھو ہم انسان فالو نہیں کر رہے ہم انسان فالو نہیں کر رہے ہیں جو حلال ہے اس کو چھوڑ کے حرام کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو ہم نہیں سن رہے نا تو ہم تو میں سمجھتی ہوں جانور سے زیادہ گونکے سے اسی لیے تو یہ آیت کہہ رہی ہے کل انعام بل ہم عدل یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور کو جتنا پروگرام کیا گیا کم سے کم وہ تو اتنا کر ہی رہا ہے لیکن اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو بل ہم عدل ہے تو یہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے اللہ اکبر یہ ہم ہیومنز کے لیے کہا جا رہا ہے جس یوز کیا ہے اولئکا یہ وہی لوگ ہیں هم الغافلون یہ تو کیا ہے غفلت برتتے ہیں ہیڈلیس کیا کہیں گے آپ اس کو یہ غافل لوگ ہیں ان کو پڑھی نہیں ہے کیا حلال کیا حرام اللہ نے کیا فرض کیا ہے کیا حرمت والے مہینے ابھی رمضان ابھی گیا شوال چل رہا ہے کیا ہے یہ ساری نو they don't care they don't bother تو تم کیا ہو بل ہم عدل جانور سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے یعنی تو یہ انسان کو اتنی صلاحیت دینے کے باوجود یہ بات یہاں پر جو ہے کہی جا رہی ہے تو آیت نمبر 37 امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا سو بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کے دل ہے پر وہ سمجھتے کچھ نہیں ایسے دل جانوروں سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے کیونکہ نصیحت نہیں سنتے عبرت نہیں پکڑتے یہ ہے آیت نمبر جو ہے وہ 37
38 नंबर की आयत लगाएं बाजी। खालिद मुड़े तो उन्हें देखकर गुस्से में बोले, अब अल्लाह ऐ सुभान व मोहम्मद, ताला कहते तुम हैं अपने मुसलमान हो? मालिक को समझ नहीं रहे, मैंने अपने उनकी खालिक शिकायत को कहा। पहचान नहीं रहे। मोहम्मद क्या सल्लल्लाहु मतलब है? अलैहि इतनी वसल्लम ने सलाहियत दी अल्लाह ने नबी हमको से कि दुआ हमारे की, रब को यानी अपने रब चाचा को इंसान जान मुझे पहचान आने ले। दीजिए, अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है कि ये नहीं अल्लाह समझ में ताला आ रही पानी बात, तो अब बरसाएगा। अल्लाह सुभान ताला ये क्या अबू कह रहे तालिब ने कहा, कि चलो आओ मोहम्मद, दूसरी यहाँ तरफ से मक्का में बड़े समझाता हूँ। सरदार यानी मौजूद हैं, सब अच्छा लोग इनसे दुआ कर रहे नसीहत नहीं हैं, मिल रही ना, लेकिन जो बारिश भी नहीं हो चीजें रही। बताई जा रही तो है, अभी इस छोटी किताब है, उम्र में क्या नबी है, करोगे? तो अल्लाह आसमान जमीन तुमसाओ की तो पानी तकलीफ को बरसाएगा, देखो ना, ये मुमकिन किसने नहीं। पैदा किया, तुमको समझ में ये आ जाएगी सुनकर बात। मोहम्मद ये सल्लल्लाहु किसको कहा जा रहा अलैहि है? उस वसल्लम फिर जमाने में पीछे तो हट अहले गए। मक्का को, और फिर लोगों ने फिर से दुआ उन की, जैसे हर ऐ लोगों को खालिद उसके काबा, बाद, यानी हमें हमारे पानी लिए भी अता बोला, कर। तुमको रब लेकिन समझ में बारिश नहीं आता, कभी न हुई। तुमको कुरान दुआ समझ में नहीं करते आता, रहे। तुमको तुम्हारे अबू नबी की तालिब बात पीछे समझ में मुड़े नहीं आ और रही देखा है, कि तुम्हारे मोहम्मद पास दिल है, कान है, सल्लल्लाहु आंख है, अलैहि क्या कर रहे हो वसल्लम तुम? फिर वहीं मौजूद हैं। जानवरों से इस बदतरीन बार हो। वह और है ना? नाराज तो हुए अल्लाह और सुभान बोले, व ताला अब ऐ दूसरी तरीके से मोहम्मद, समझा रहे तुम दोबारा यहाँ कि क्यों चलो आए? आओ, मोहम्मद आपको सल्लल्लाहु अपने रब को अलैहि पहचानने वसल्लम के ने लिए बाजू दूसरा बढ़ाकर तरीका यहाँ कहा, बताया जा रहा है चाचा कि जान, अच्छा इन यहाँ नसीहतों से पसीना नहीं मिल पसीना रही, मैं यानी हो गया। नबी से यह कुरान से सुनकर नसीहत अबू नहीं मिल तालिब रही, का तो दिल चलो पिघल गया। कौमों से नसीहत उन्होंने नहीं अपने मिल रही, पैर जो धोने पीछे की गुज़िश्ता व्यवस्था कौम है, करवाई। तो आसमान फिर जमीन की मोहम्मद तख्लीक को देख लेते सल्लल्लाहु हैं अलैहि कैसा पैदा वसल्लम ने किया फरमाया, अल्लाह सुभान व ताला ने चाचा इसको। जान, मुझे तो फिर यहाँ से देखते हैं मक्का की तरफ वलकद जाने व दीजिए। और लकद बिला मैं शुबा वहां गया हूं कि खलकना कहीं पैदा अल्लाह किया ताला पानी हमने बरसाएगा। असमावाती वहां मौजूद आसमान को मक्का के वल सरदारों ने अर्दा मुझे एक और एक दिन बात सुनाई। जमीन को। अल्लाह ने मोहम्मद देखो आसमान सल्लल्लाहु कैसे बनाया, अलैहि वसल्लम कैसे दुआ अल्लाह ने बोले, जमीन को ऐ बनाया। मक्का वालों, हाँ? देखो पानी आ रहा है। और सब वाकई लोग आसमान हैरान की रह तरफ गए आप और देखिए बोले, बिना कहाँ सुतून के पानी खड़ा है, आया? हम तो गर्मी एक से पिलर मर नहीं, रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ और गया। जमीन की तरफ उनमें भी से एक देखिए, सरदार ने कहा, और ऐ इतना ही नहीं, मोहम्मद, तुम आगे वमा बढ़ो। लेकिन बैनहुमा, दूसरे सरदारों ने आपस में जो कहा, कुछ अगर आसमान ये और छोटा जमीन में है आगे वो भी चला अल्लाह गया की और तख्लीक का हमारी हिस्सा है। दुआ कबूल न हुई तो और कितने हमारी दिन में अल्लाह इज्जत ने खत्म बनाया हो ये सब जाएगी। कुछ? बहुत फिसित्तति बहस के बाद अय्याम। सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। कितने दिन में बनाया है? रसूलुल्लाह सित्तति सल्लल्लाहु अलैहि अय्याम, वसल्लम यानी जब कितने काबे के दिनों में? सामने पहुंचे 6 तो दिन। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, अब ये हाथ 6 दिनों उठाकर में अल्लाह अल्लाह से सुभान दुआ व की। ताला ने इतने में आसमान और अचानक जमीन मक्का बनाए। की फिजा बदल गई, तो यहाँ से काले बादल छा गए हमको ये चीज और समझ में फिर आती है, इतनी इसका मतलब जोरदार ये बारिश नहीं है हुई कि पूरे मक्का कि और अल्लाह आसपास के सुभान व इलाके ताला तो जो पानी है से भर उसको गए। कुन फयकुन लोग कह के खुशी एक से झटके झूम में उठे, आसमान और जमीन को बारिश बना में सकते भीगते थे। हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट तो गए। फिर इतने दिन क्यों लिए? मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, तो यहाँ यह पर मक्का बताने क्या सिर्फ तारीख नहीं मकसूद है, है ये मोहब्बत, कि रहमत और तकवा हर की जिंदा चीज मिसाल है। तजरीज के साथ हमारे प्यारे नबी अच्छे से करना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने को हमको तकलीफें झेली, प्लानिंग ताने समझानी सुने, थी लेकिन कि किसी को जो भी कमजोर काम नहीं तुम किया, कर रहे हो, बल्कि सी हाथ दैट इट इज उठाकर वेल सिर्फ प्लान्ड, यह कहा, चाहे वो ऐ काम मेरे रब, दुनिया का हो मेरी उम्मत या को चाहे माफ वो कर दे, काम क्योंकि ये नहीं आखिरत का जानते हो, कि मैं कौन हूँ। तुमको उसको यही प्लानिंग के वो साथ नबी करना है है, अच्छी सल्लल्लाहु अलैहि तरीके से वसल्लम, करना है। जिनकी समझ में आई मोहब्बत आपको के बात? बगैर ऐसे ही जन्नत के अल्लाह दरवाजे सुभान व किसी ताला के ने लिए नहीं हैप्पैजेडली खुलेंगे। आसमान और लेकिन जमीन को नहीं सोचिए, बना दिया, आज हम फुल्ली मुसलमानों को कितनी प्लान्ड। बार उनकी यहाँ याद पर दिलाते प्लानिंग हैं, पता चल रही है हमको, कितना मोहब्बत वरना करते तो हैं अल्लाह हमसे, सुभान व ताला के लिए कितना क्या ही उनकी डिफिकल्ट सुन्नतों था, पर अमल अल्लाह करते कुन हैं। फयकुन कह के एक जिस झटके में सब नबी के बना दम देते। पर पहाड़ रो पड़े, लेकिन हमको दरिया रो पड़े, इससे सबक सिखाना है जानवर रो पड़े, कि हर काम क्या हमारी प्लानिंग से आंखों से करो। आंसू भी नहीं निकलने चाहिए? इसीलिए फिसिद्दती मोहतरम अय्याम नाज़रीन, 6 दिन में। आइए अब जो ये छह हम दिन सब मिलकर मेंशन दुआ किए करें गए, कि ये 6 दिन अल्लाह हमारी दुनिया हमें की छह अपने दिन नहीं है। प्यारे नबी जैसे हमारे सल्लल्लाहु दुनिया का अलैहि एक दिन में वसल्लम की 24 घंटे मोहब्बत होते हैं अता ना, फरमा। उनके तो ये वसीले से उसको हमें आप माफ वैसे कर मत दे, कंपेयर कीजिए। हमारी दुआएं ठीक है, कबूल फरमा। देखिए ये आमीन। उस वक्त की बात बताई जा रही, तब तो दुनिया में यानी आसमान और जमीन भी नहीं बने थे। ठीक है, तो प्लैनेट अर्थ, और वैसे भी आप देखिए अल्लाह ने कितने प्लैनेट्स बनाए, और हर प्लैनेट पे जो है कि जो दिन और रात है उनके घंटे अलग अलग है। जैसे जुपिटर पे कितने 6 घंटे में दिन खत्म हो जाता है, कहीं और पे तो जो है कि हंड्रेड यानी कितनी 280 360 ऐसे दिन जाते हैं, यानी ऐसे यानी इतने घंटे जाते हैं तो एक दिन होता है। पता नहीं अल्लाह के प्लैनेट पे जो है कि एक दिन कितना बड़ा हो। जैसे आप देखें कि वो कयामत का दिन कितना बड़ा होगा, तो हमको पता चलता है 50,000 साल। दुनिया में जब 50,000 साल गुजरेंगे तो वो कयामत का एक दिन इतना लंबा होगा। तो ये आपको ये सब देखना नहीं है 6 दिन कितने बड़े हैं, या ये सारी चीजें मत देखो, इसमें ये देखो कि अल्लाह हमको प्लानिंग सिखा रहे। हर चीज ग्रेजुअली करो, तजरीज के साथ करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और हमको ये सिखाया गया कि तुम भी अपने कामों को स्टेप बाय स्टेप करो, अंदाजे से अंजाम अच्छा दो, हैपहैज़र्डली कोई काम नहीं करो। तो यहाँ वलकद खलकना
खलकना समावाती कि देखो तुम्हारा रब कैसा है कि उसने पैदा किया आसमान को वल अर्दा और जमीन को
वमा बैनहुमा, और आसमान और जमीन की जो भी दरमियान चीजें हैं, कि सित्तती अय्याम 6 दिनों में। वमा, और नहीं, मस्सना, छुआ हमको, मिन लुगूब, किसी थकावट ने। यानी इतना कुछ बना देने के बाद अल्लाह सुभान व ताला जरा भी नहीं थके, क्योंकि वो अल्लाह है। और हम इंसान अगर सारा दिन काम करे तो आप देखो रात में तो थक के चूर हो जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह है। इतना कुछ बनाने के बावजूद भी अल्लाह सुभान व ताला जो है वो नहीं थके, जो हमको यहाँ समझ में आ रही है बात। हाँ? तो यहाँ हमको ये चीज पता चलती है कि जो काम कर रहे हो तुम अच्छे से करो, प्लानिंग के साथ करो। यहाँ वो चीज की तरफ हमको ले जाया जा रहा है। और वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यहाँ पर इसमें क्या है, सबक है। अच्छी तरह काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, यानी दीन का काम, ये अच्छी आदत है। नबूवत के 24वें हिस्से में से है ये, कि कोई इंसान अपने काम को अच्छी तरह करे और प्लानिंग के साथ करे। और यकीनन मुझे लगता है आप सब जो है प्लान करते होंगे अपने काम को, सारा दिन को प्लान करते होंगे कि अभी हमको क्लासेस में बैठना है, तो सारे काम भी आप प्लानिंग के तहत करते होंगे। ये टाइम पे मुझे ये काम कर लेना है, ये टाइम पे मुझे ये करना है, नमाज पढ़ लेना है, क्योंकि अभी मेरी क्लास, तो आपने प्लानिंग की ना। हम भी प्लान करते हैं। इकरा की क्लासेस जब हम कंडक्ट करते हैं तो सुबह से प्लानिंग चलती है। क्यों? क्योंकि ये चीज अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने हमको सिखाया है हर काम को प्लानिंग के तहत करो, अच्छी तरह काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ, मुसलसल। ये अच्छी आदत है, नबूवत के 24वें हिस्से में से है। अल्लाह को तहम्मुल पसंद है, सब्र के साथ ये जो है ना काम करना, यानी अच्छे से काम करना, अल्लाह को तहम्मुल पसंद है। उसका नाम अल हलीम है। जल्दबाजी से काम नहीं करना उसको नहीं पसंद है, उसको नहीं पसंद है। हेस्टी जो है, अगर आप देखें, होना शैतान का काम है। तो हम इंसानों को काम कैसा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, भले थोड़ा करे अच्छा करे, थोड़ा करे अच्छा करे। इसीलिए देखिए हम यहाँ पर आपको कभी कभी आयतें एक भी पढ़ाते, मुझे लगता है ऐसा भी वक्त था कि मैंने आपको आधी आयतें भी पढ़ाई। क्यों? सुकून से पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाना है, रेफरेंसेस के साथ पढ़ाना है। एंड वी हैव टू सी दैट कि एक भी स्टूडेंट शक के साथ क्लास को ना छोड़े, यकीन के साथ जाए, ताकि अमल करना आसान हो जाए। तो अल्लाह सुभान व ताला ने हमको ये कुरान में सिखाया है कि देखो प्लानिंग करना, अच्छे से काम करना। हमें जमीन से कोई चीज निकालनी हो तो कितनी डिगिंग करनी पड़ती है ना, कितनी देर लगती है ना, एक कबर खोदने में कितना वक्त लगता है ना। अगर मशीनों से चीजें आसान हो गई है पर भी वक्त लगता है। कयामत के दिन सिर्फ जो है कि अल्लाह सुभान व ताला जो है सूर की आवाज से सब चीज बाहर आ जाएगी, जमीन से बाहर फेंक दी जाएगी। सोचो क्या आवाज होगी। अब ये सब अल्लाह ने बनाया है बिना थकावट के, और कहते हैं हम सब दोबारा भी बना लेंगे दोबारा, पर थकेंगे भी नहीं। सोचिए आप, अल्लाह सुभान ताला ने सब कुछ बनाया, थके भी नहीं है। तो क्यों शक है कि दोबारा अल्लाह नहीं बना सकता? जो एक बार बनाने पर नहीं थका तो दूसरी बार भी आसानी से बना लेगा। इसमें हमारे लिए एक मॉरल ये भी है कि अल्लाह जो है वो कुन फयकुन कह के सब कर सकते हैं, पर हमको यहाँ पर तजरीज सिखाई गई, ग्रेजुअली, यानी अपने काम को स्टेप बाय स्टेप जो है हमको करना है। तो ये आयत नंबर 38, इतना कुछ बना करके अल्लाह सुभान व ताला को जरा भी थकावट नहीं है, और दोबारा भी अल्लाह बना सकते हैं। सो मॉरल क्या मिला? हर अल्लाह हर चीज एक लम्हे में करने पर कादिर है, पर सब चीज ग्रेजुअली किया, प्लानिंग के तहत, हमको सिखाने के लिए। सूरत खत्म हो रही है और नबी को कुछ बताया जा रहा है कि दीन के तरफ भी प्लानिंग से बुलाओ, जल्दबाजी नहीं करना। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी क्या है, रिमाइंडर और मोरल, और हमारे लिए भी है कि दीन में सिखाने में जल्दबाजी नहीं करना, बुलाते रहना, इवन इफ दे डोंट लिसन। दीन की तबलीग में भी क्या करना है, सब्र करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर आयत नंबर 38 में बता दी गई है। नेक्स्ट आयत लेते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गई कि अच्छे से और ग्रेजुअली जो है हमको काम करना है। यस, ये शेमा बाजी, देखिए जो चीजें फिर पसंद नहीं थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व ताला ने मुझे
ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर जो है मैं स्लोली और अपने हिसाब से चीजों को जो है पढ़ा सकूं। तो ये अल्लाह की रहमत है, उसका एहसान है मुझ पर, क्योंकि हमेशा से मैं यही चाहती थी कि भले एक आयत पढ़ूं मगर सुकून से और इत्मीनान से, और कोई मेरे सर पे जो है ना परेशान करने वाला नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी दुआ को कबूल किया। ठीक है, और जो जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब आयत नंबर 38 हो गई हमारी, 39 नंबर की आयत लेते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, देखो कि देखो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आयत नंबर 38 में बताया नबी को कि सब चीज सब्र के साथ बनाई है ना, 6 दिनों में प्लानिंग के साथ। तो तुमको भी क्या करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, पर वो मानने को तैयार नहीं थे और दीन के रास्ते पे चलने को तैयार नहीं थे। तो कल की आयत में भी हमने फसबीर वर्ड देखा था, और यहाँ भी आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नबी को समझा रहे हैं कि देखो दीन के काम को सब्र के साथ करना, इसीलिए फसबीर, फिर सब्र करो। अला ऊपर माँ जो यकूलूना वो कहते हैं, वो यानी कौन कहते हैं, अहले मक्का जो कहते थे, यानी कि वो क्या कहते थे हम सब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम रखते थे, टाइटल देते थे, और क्या कहते थे कि तुम जो है मजनून हो, सहज़दा, दीवाने। ये सारे टाइटल्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जा रहे थे जब आप उनको दीन की तरफ बुलाया करते। हालांकि आप एक अरसा अहले मक्का के साथ रह चुके हैं, अपनी जिंदगी के 41 इयर्स पहले, नबूवत के पहले स्पेंड कर चुके हैं, और उसमें उन्होंने उनको लकब दिया था अमीन और सादिक का, कि आप बिल्कुल सच्चे और अमानतदार। और आप जब यही अमीन और सादिक आखिरत की न्यूज लोगों को दे रहा है तो उसको दीवाना, पागल, सहरजदा, मजनून, काहिन, शायर ऐसे लकब दिए गए। तो अब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नबी को क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम जो है इन सारी चीज पर सब्र करो। ये जो कह रहे हैं ना तुमको, सब्र करो। अब ये सब्र करना हमको ऐसा लगता है ना कोई आसान चीज नहीं। इफ आई टेल यू, सब्र करना जो है कि आसान चीज नहीं है। सब्र करना आसान है, जब सब्र करना मुश्किल हो जाए तो क्या चीज फायदा देती है, तस्बीह, तस्बीह या जिक्र और नमाज। तो यहाँ पर इशारा आयत में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, जब जो है कि सब्र करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट लगे तो क्या करो, फसब्बी बिहम्दी। और फसब्बी में क्या है, बाकी बयान करो, वो बिहम्दी, और जो है साथ तारीफ के, रब्बी का, तेरे रब की, इससे ताकत मिलेगी। और कब, तो यहाँ वक्त भी बताया गया है, कबला तुलूही शम्सी, यानी क्या है यहाँ पर, सूरज के निकलने से पहले, वो कबलल गुरूब, और सूरज के गुरूब होने से पहले, ये वक्त तुमको क्या करना है, तस्बीह करनी है। जस्ट होल्ड ऑन बाजी, जब तक आप पूछिए, मुझे एक मैसेज आया, मैं चेक कर लूं प्लीज। आप पूछ लीजिए, यहाँ तक सबको समझ में आ। जी बाजी, हम पूछते हैं। सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को सूरह क़ाफ के जहाँ बाबा जी ने आयत नंबर 36 ऑनवर्ड से करवाया, अब आयत नंबर 39 पर है। उम्मीद करते हैं आप सभी को तफसीर क्लियर है। प्लीज़ चैट बॉक्स में हमें मैसेजेस डालें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है आयतों की तफसीर। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी तो सबको कि समझ में यूसुफ आ गया है अभी तक, अलैहिस्सलाम यहाँ उनसे तक जी सबको मुलाकात समझ करें। में आ गया है उन्होंने हर कि तरीका इख्तियार रसूलुल्लाह किया सल्लल्लाहु अलैहि किसी वसल्लम तरह को कहा यूसुफ जा रहा है कि अलैहिस्सलाम से सब्र कहाँ से मुंतकिल इकट्ठा करने। करोगे, यूसुफ क्योंकि अलैहिस्सलाम इट्स ने वेरी सबसे डिफिकल्ट। आप परेशान देखें होकर कि अल्लाह अहले से मक्का दुआ नबी की, करीम की ऐ बात मेरे नहीं मान रहे परवरदिगार, थे, जिस बात और की वो तरफ जो ये कर रहे औरतें थे, मुझे यानी बुला इतना रही हैं, उससे मुखालिफत का तो दौर मुझे था वो जेल जमाना, खाना पसंद है। और उसमें मुझे सब्र मेरे करना। तो कलेजे यहाँ से सब्र दूर करने कर के दे। लिए नबी को क्या शहर भर में कहा ये जा रहा बात है कि वो फैलती भले चली कुछ भी गई। कहे, तब तुम क्या जुलेखा करो, अपने तस्बीह शौहर बयान के करो, पास गई तुम्हारे और रब की कहा, जिक्र अब स्टार्ट क्या कर दो। किया जाए, और कब मामला करना है ये बहुत भी फैल तुमको गया है। यहाँ पर इस औकात भी बात को बता दी गई जानने है के लिए कि कुछ तुमको करना चाहिए। जो है यहूदियों ने अपनी सनराइज के पहले, दीनी इज्जत बचाने के और लिए जो है यूसुफ कि अलैहिस्सलाम को कैद सनसेट खाने में से डलवाने पहले, का फैसला किया सनराइज कि के पहले यूसुफ और अलैहिस्सलाम पर सनसेट से बदकारी पहले। की तो तहमत अब यहाँ लगाकर पर उन्हें जो हमको कैद पता खाने चलता में है डलवा दिया कि गया। उस दौर में कैद खाने में नमाज की लोग तरफ जान इशारा है, चुके थे जिक्र की कि तरफ इशारा है। यूसुफ इस आयत अलैहिस्सलाम में ना बहुत हमको नेक है। नमाजों की उस औकात जेल मिल में रहे हैं। 2 अगर आप लोगों ने देखें ख्वाब ये देखा वाली नाइन, और जो उन ख्वाब 39 की वाली आयत ताबीर है, के लिए वो इसमें हमको यूसुफ कौन अलैहिस्सलाम से के जो है पास गए। नमाजों के औकात उनमें मिल से रहे हैं, एक ने तो मैं कहा आपको यहाँ पर कि मैंने अपनी बताऊं, माँ को ख्वाब फजर में शराब निकालते और हुए असर। देखा है।
फजर और असर, क्योंकि देखिए सूरज निकलने से पहले, सनराइज से पहले कौन सी नमाज है? फज्र। और जो है सनराइज के पहले की नमाज जो है वो असर है। तो यहाँ सो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेराज का वाकया था, मेराज से पहले उस दौर में फजर और असर की नमाज जो है वो फर्ज थी, और जो है रातों की नमाज तहज्जुद वो नबी पढ़ा करते थे। लेकिन जो फर्ज नमाज थी तो ये दो ही थी। कौन सी थी? फजर और असर। इसीलिए यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर हमको info मिलती है। फिर हम जानते हैं कि मिराज के बाद में नबी करीम को जो है 5 वक्त की नमाज का जो है वो मिला था। ठीक, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा है कि तुमको तस्बीह करनी है और तुम अपनी सलात को जो है क्या करो, बढ़ा दो, ताकि तुम जो है क्या कर सको, सब्र इकट्ठा कर सको। आयत नंबर 39 में हमको यही बात पता चलती है यहाँ पर कि यही दो नमाजें, यानी इनकी ताकीद की गई है। कौन सी? देखिए ना, इस 39 नंबर की आयत में दो नमाजों की ताकीद है। नमाज जो सनराइज के पहले यानी फजर की है, और जो सनसेट के पहले यानी असर की नमाज। तो फजर फजर और असर की ताकीद हो रही है आयत नंबर 39 में। यही दो नमाजें की यानी ताकीदी हुक्म दिया गया था कुरान में। यही दो नमाजों की कसम भी खाई है कुरान में। अगर आपको याद है तो वल फज्र और वल अस्र की कसम खाइए। ये नमाजें उनकी औकात पर पढ़ना बेहद जरूरी है। ये दो नमाजें, ये नहीं है कि दूसरी हम जो है डिले कर सकते हैं या कभी भी नहीं, लेकिन ये इस आयत में आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि ये दो नमाजों का इम्पोर्टेंस दिया गया है, और कुरान में भी ये दो नमाजों की कसम खाई गई है, वल फज्र और वल अस्र की, कि ये नमाजें उनकी औकात पर पढ़ना बेहद जरूरी है। जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है जो फजर की नमाज और असर की नमाज का एहतमाम करते हैं। ये जन्नत के ले जाने वाले कामों में से। हमारी जो अस्कार है, अगर आप देखें, वो भी यहीं आते हैं ना, क्योंकि यहाँ नमाज की तरफ इशारा हमको मिलता है और जिक्र की तरफ मिलता है। तो अस्कार भी हमको इसी वक्त पढ़ना है। अस्कार यही पीरियड में पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद। ठीक है, कोई नमाज नहीं है, कोई सिजदा है, फजर की नमाज के बाद कोई नमाज है नहीं, तो उस खाली वक्त आप क्या कर सकते हो? अस्कार पढ़ो। सनराइज तक आपको क्या करना है? अस्कार पढ़ते बैठना है। इसी तरीके से असर और मगरिब के दरमियान आपको असर की नमाज के बाद में कोई नमाज नहीं है, तो आपको वहां उसके बाद में अस्कार पढ़ने। तो यहाँ हमको नमाज की औकात भी मिलते हैं, और जो है अस्कार के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कौन सी आयत में? देखिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्लल गुरूब, कि तुमको नमाज भी पढ़नी है और अस्कार भी करने हैं। बहुत अहम चीज है। अब यहाँ पर अस्कार के बारे में बात आ गई है, तो बिजमीन अस्कार की क्लास के बारे में प्लीज अनाउंसमेंट कर दीजिए। शिल्पा जी ने आपको कुछ बताया था, बिकॉज इट इज द राइट वक्त कि हम यहाँ पर बता दें। सैटरडे के दिन आप ही बोल दीजिए प्लीज। जी सिस्टर्स, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गौर से सुने। जैसा बाजी ने अभी अस्कार के टॉपिक के रिलेटेड बात की है, तो हम बताना चाहते हैं कि सैटरडे को जो स्पेशल क्लास रहेगी अस्कार की क्लास, आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि सैटरडे क्लास को जो स्पेशल क्लास होती है रमजान में मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार के रिलेटेड, तो बाजी ने सैटरडे को क्लास अरेंजमेंट की है। आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि जरूर ज्वाइन इन करें। जी बाजी, ओवर टू यू। ओके, तो अस्कार की क्लास रहेगी इंशाल्लाह से अबाउट 1 आवर का हम लेंगे, और फिर आपको टाइमिंग्स वगैरह सब लिंक इसमें मेंशन हो जाएगी। प्लीज ज्वाइन। हम 2 अस्कार कर चुके हैं, यानी जो जिक्र करने, एक है आयतल कुर्सी और दूसरा था मुआविदात, जिसमें हमको जो है कि सूरह इखलास और मुअज्जतैन मिलता है। हम ये मुकम्मल कर चुके थे रमजान में रात की क्लासेस में, और इंशाल्लाह अब आगे जो है अस्कार की क्लास को बढ़ाएंगे। तो आप सबसे मैं गुजारिश कर रही हूँ, राइट नाउ प्लीज बी प्रेजेंट। और फिर आप लोग जो है कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं मांगना। अगर आपको जो है कि वक्त की कीमत नहीं है, तो आप सोचे ना, ये चीजें इनको इतना डेप्थ में आपको सिखाया जा रहा है, तो आपको इनके बेनिफिट्स अवेल करना चाहिए। आप जो भी काम है आपका, प्लीज, अनसर्टेनिटीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो भी है आप इसको पहले जो है तवज्जो दे। ये बहुत अहम क्लास है। ओके, वी कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये भी अनाउंसमेंट बाजी ने आपके लिए कर दी है,
تو یہاں پر ہم کو دو نمازوں کے بھی وقت مل رہے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کو اذکار کے بارے میں بھی یہاں پر بات بتا دی گئی ہے کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے یہ دو نمازیں جو پڑھ لے، اور فجر عصر کی نماز کا اہتمام کرتے جو لوگ، ہماری جو اذکار یا حفاظت کی دعائیں ہیں وہ بھی اس وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے یہاں پر باجی لگا دیجیے، مسند احمد کی روایت ہے، میں یہاں سے آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے، یعنی صحابہ اکرام کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کا چاند کوئی دیکھتا ہو۔ یہاں پر یعنی جنتیوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور وہ اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے کوئی چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہے، دیکھیں بنا رکاوٹ۔ جب ہم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا دکھتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، برابر کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بس خبردار سورج نکلنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ بس خبردار رہنا کہ سورج نکلنے کے پہلے کی اور سورج ڈھلنے کے پہلے کی نماز سے غافل نہیں ہونا۔ یعنی یہ نماز امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو نماز یہ فجر اور عصر کی کبھی چھوڑنا نہیں۔ یہاں پر ہم کو اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ یہ نمازیں، یہ دو اوقات کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تم کو تمہارے رب کا دیدار کرا دے گی، اور جس نے یہ دو نمازوں سے جو غافل رہا تو وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچو، آپ کو تمنا ہے رب کے دیدار کی، تو یہ فجر اور عصر کی نماز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو جیسے اس کا گھردار برباد ہو گیا، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کے بال بچے سب ہلاک ہوئے، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک شخص اگر وہ گھر کی طرف لوٹے، اللہ نہ کرے، اور کوئی اس کو بتائے کہ بھائی تمہارا گھر جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، جل گیا، مال بچے سب ختم، تو یعنی کتنا بڑا لاس ہے۔ تو اگر کوئی اپنے جو ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا لاس ہوئے اس کے لیے کہ جیسے اس کا گھردار مار سب کچھ جل گیا، سب ختم ہو گیا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ باجی آپ اس روایت کو پڑھ دیجئے، جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر اور عصر نہ چھوڑے۔ پڑھ دیجئے باجی۔ جی باجی. Narrated Jarir, we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he looked at the moon on the night of the full moon and said, "You people will see your Lord as you see this full moon, and you will have no trouble in seeing him. So if you can avoid missing through sleep or business, etc., a prayer before sunrise and Fajr and a prayer before sunset and Asr, you must do so." Sahih al-Bukhari 7434. جی باجی. تو یہاں پر آپ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ عموماً جو فجر کی نماز ہے وہ آپ دیکھیں کہ سلیپ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے، اور عموماً جو عصر کی نماز ہے وہ بزنس کی وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو بزنس یعنی جو شام کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کسٹمرز بھی رہتے ہیں دکانوں پہ، اگر جن کے بزنس میں تو بھیڑ کا وقت رہتا ہے، اور پھر بہت یعنی ایک دم بزی وقت رہتا ہے۔ شام کا جو عصر کا وقت رہتا ہے، دیکھو گے ٹرینوں میں بھیڑ باڑ رہتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، آفیسز ختم ہوتے ہیں، تو یہ شام کا وقت ہے تو بھیڑ بھاڑ کا وقت رہتا ہے۔ تو اس میں جو کہا گیا کہ جو اپنے رب کو یاد رکھیں اور نماز پڑھ لے ان دونوں وقت، تو ان کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا جائے گا کہ کل جو ہے کہ ان کو اپنے رب کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ کوئی دنیا میں چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہے بنا کسی رکاوٹ کی۔ تو اگر آپ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہماری فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 39 مکمل یہاں پر ہو گئی باجی۔ اب آیت نمبر 40 لگائیں۔ اب جو نیکسٹ بچی ہوئی نماز، کیونکہ ہم کو آیت نمبر 39 میں کچھ نمازوں کی طرف اشارہ کر کے دیا گیا، فجر اور عصر، اور دیکھیے ظہر بھی اس میں آ جاتی ہے نا، ظہر بھی آ جاتی ہے نا اس میں، اگر آپ دیکھیں تو۔ اور جب باقی کی نماز، تو یعنی 3 نمازیں یہاں پر ہو گئی، اب جو باقی کی پینڈنگ ہے وہ ہم 40 نمبر کی آیت میں لیتے ہیں، وہ من اللیل، اور راتوں کی نمازوں میں سے۔ رات کی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، تو راتوں کی نماز میں کون سی آتی ہے؟ مغرب، عشاء، تہجد۔ مغرب، عشاء، کوئی تہجد، کوئی نماز ہو گئی۔ اور جو ہے کہ راتوں کی نماز فسبیحوا، پھر تو کیا کرے آپ؟ پھر جو ہے تسبیح بیان کرے، وہی نماز پڑھے، اذکار پڑھے،
वादबार सुजूद, और यहाँ पर कहा कि सजदे के पीछे भी, सजदे के पीछे भी हमको जो है कि नमाज या जिक्र का एहतमाम करना है। इसका मतलब ये कि नॉर्मली अगर आप देखें कि हमारी नमाजें जब खत्म हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना वो अदबार सुजूद, इसमें क्या कहा गया है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं। फर्ज नमाज के बाद भी हम अगर आप देखें अस्कार पढ़ते हैं, एम आई राइट? फर्ज नमाज अगर हम पढ़ लें सुबह की, जैसे 2 रकत फजर की फर्ज होती है, या जोहर की जो है कि फर्ज नमाज है 4 रकत, तो उसके बाद में हम इमीडिएटली नहीं उठते कि बस नमाज पढ़े, मुसल्ला उठाए और भाग गए। नहीं, ऐसा मत करो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि फजर नमाज के बाद के अस्कार पढ़ो, उसके बाद वहीं बैठ करके अस्कार पढ़ो, फर्ज नमाज के अस्कार पढ़ो, मुसल्ले से उठकर भाग नहीं जाओ। और दूसरा माना ये है कि फर्ज नमाज के बाद यहाँ जो इशारा मिलता है कि सुन्नतें भी पढ़ो, नफिल भी पढ़ो, सुन्नतें पढ़ो, फर्ज के बाद भी खास तौर पर जो 12 सुन्नतें हैं उनका एहतमाम करो। अब अगर आप मसाजिद में लोग मर्दों को देख लेंगे तो वो जाके वहां पर फर्ज नमाज पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहा गया कि जो बाकी की, क्योंकि बाजमात तो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ाई जाती है, तो बाकी की नमाजें क्या, वो घर में आके सुन्नत और नफिल अदा करो, घर पर आके पढ़ो, ताकि तुम्हारे घर कब्रिस्तान न बने, वीरान न रहे। तो वो सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम मर्द जो है वो अपने घर में करेंगे। कभी ऐसा हो गया अगर वो मसाजिदों में पढ़ना चाहे दैट इज ओके, लेकिन हमको हमारे घर में भी पढ़ना चाहिए। तो ये तो मर्दों के लिए, कि ऐसा नहीं हो कि तुमने फर्ज नमाज अदा कर दी है ना, जैसे यहाँ कहा तो वो अदबार सुजूद, लेकिन तुम्हारे सिजदों के बाद भी तुमको अस्कार पढ़ने हैं, और तुम्हारे फर्ज नमाज के बाद भी तुमको सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करना है, और खास तौर पर वो 12 सुन्नतें, हमको पता है उनके बारे में। सुन्नतें पढ़ो, फर्ज के बाद में खास तौर पर वो 12 सुन्नतें, उनको अदा करने की तरफ इस आयत में इशारा है। कौन सी आयत में? 40 नंबर की, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है वो अदबार सुजूद। एनीवे जी, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी स्टेटस पे वो 12 सुन्नतों के मुतालिक जो पावर पॉइंट या पीपीटी में आप शो करें कि कौन से जो है सुन्नतों की तरफ यहाँ पर इशारा है, तो आप इस आयत का रेफरेंस भी देना, उन लोगों को इस आयत का भी रेफरेंस देना कि देखो सुन्नत पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आयत यहाँ पर कह रही है वमिनल लैली फसब्बिहू व अदबार सुजूद। अदबार सुजूद से मुराद ये है कि तुम्हारी फर्ज नमाज, सिजदा हो जाता है ना, देखो ना, सिजदे के बाद में भी, यानी सिजदा कर लिया तुमने, फर्ज नमाज तुमने अदा कर ली, तो ऐसा नहीं कि बस अब मुसल्ला उठा और भागो, नहीं, वहीं बैठ के सबसे पहले तो तुमको फर्ज नमाज के बाद के अस्कार पढ़ने, ये एक माना है इस आयत से। और दूसरा ये है कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद तुम सुन्नतों का भी एहतमाम करो। हाँ, वो कंपल्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपल्शन नहीं है तो तुम उसको बिल्कुल वजन नहीं देते और छोड़ देते हो, तो ये नहीं चलेगा। सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करो। वो अदबार सुजूद का मतलब है सिजदे के बाद भी जो सुन्नत है उनको पढ़ो, चाहे मसाजिदों में पढ़ो, चाहे अपने घरों में पढ़ो, मगर पढ़ो। और खास तौर पर वो 12 सुन्नतें हैं, उनको अदा करने की तरफ यहाँ पर इशारा मिलता है। नबी उनका बहुत एहतमाम किया करते थे। सुन्नत की फजीलत है, सुन्नतों की फजीलत है, समझ में? उसके बाद नफिल नमाजें भी अदा करनी है, और खास तौर पर यहाँ जो 12 रकत सुन्नत के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ कि एक शख्स अगर दिन भर में 12 रकत सुन्नतों का एहतमाम एक दिन में अदा करता है, वो अपने लिए जन्नत में महल की तामीर कर लेता है। और ये हदीस है। तीस बाजी यहाँ पर वो हदीस लगा दीजिए, और उसके बाद जो पावर पॉइंट है वो भी शो करना, इसको पढ़ लीजिए बाजी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कौन सी जो है 12 रकात सुन्नत है जो आपको यहाँ पर जो है जन्नत में, यानी आपको महल की तामीर हो सकती है आपके लिए, वो कौन सी 12 सुन्नतें हैं। तो बाजी यहाँ पर आपको हदीस में बताएंगे वो कौन सी है। तो फजर की जो नमाज है उसके अंदर जो 2 सुन्नत है वो, फिर जोहर की नमाज में 4 सुन्नत और एक 2 सुन्नत आती है वो, तो वहाँ 6 हो जाती है, और फिर सुबह के लिए तो वहाँ 8 हो जाती है। फिर जो है
کہ مغرب کی تین فرض کے بعد جو 2 سنت ہوتی ہے وہ ہے، اور پھر عشاء میں جو 2 سنت ہوتی ہے، اس حدیث میں پوری ٹوٹل ملا کے 12 ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس کا بریک اپ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. پہلے حدیث میں آپ آج کو پڑھ کے بتا دیجیے. جی. It was narrated that Aisha radiallahu anha said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever persists in performing 12 rakah from the Sunnah, a house will be built for him in paradise. 4 before the Zuhr, 2 rakah after Zuhr, 2 rakah after Maghrib, 2 rakah after the Isha, and 2 rakah before Fajr. Sunan Ibn Majah 1140. تو آپ کو یہ سب ملا کے اگر آپ دیکھیں اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 12 رکعت ہوتی ہے. اور دن میں کوئی اگر یہ 12 رکعت سنت ادا کر دیں ایک دن میں تو اس کو جو ہے وہ جنت میں محل کی یعنی وہ تعمیر لیتا ہے اپنے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو رات کی نماز پڑھے مغرب اور عشاء تہجد تو اس کے بارے میں ہم کو یہ ملتا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی جو مغرب اور عشاء اور تہجد کا اہتمام کرے تو سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں اس کو داخلہ جو ہے وہ آرام سے مل جائے گا. تو نبی نے دوسری حدیث بتائی باجی. تو نبی نے یہاں پر ایک اور روایت ہے جس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام جو ہم کو بتائے ہیں اس میں رات کا قیام کرنا ہے جو جنت میں انسان کو لے جا سکتے ہیں، اور وہ ہے سلام کرنا، اچھی گفتگو کرنا، صلہ رحمی کرنا. یہ سب کام انسان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ دلا دیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. ایک کیا ہے کہ مغرب عشاء کا بھی اہتمام جو ہے کریں، داخلہ ملے گا آرام سے. پھر جو ہے قیام کرنا، سلام کرنا، گفتگو اچھی کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا 5-10 منٹ کا جو ہے نا کچھ مٹیریل سبرین باجی کے ساتھ میں نے جمع کیا تو مجھے یاد آیا. شاید ابھی میرے پاس ابھی وہ کرانے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر میں بھی نیکسٹ ٹائم میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گی. بی مائنڈ فل وائل اسپیکنگ، یعنی جب آپ بات کریں لوگوں سے تو بھی ویری مائنڈ فل، اور جو ہے صحیح لہجہ، پچ، والیوم، اس سب چیزوں کا جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہم کو استعمال کرنا ہے. کیوں؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ جنت کے جو ہے نا لے جانے والے کاموں میں سے ہے. صرف نماز اور صرف روزے اور وہی سی چیزیں ضروری نہیں، ہم کو اخلاق بھی صحیح کرنا ہے، اچھی گفتگو رکھنا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے. یہ سب کام انسان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ دلائیں گے. سو باجی اس کے بعد جو سلائیڈ ہے وہ لگائے پلیز. یہ 12 رکعت کے بارے میں یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھ لیجیے آپ بھی آپ ہی پڑھ لیجیے نا پلیز، میں نے تو بتا دیا. جی. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever prays 12 rakah in a day and night, a house will be built for him in paradise. 4 rakah before Zuhr. جی پورا دیا ہے جی ڈسٹریبیوٹ کیسے وہ ہوتے ہیں. 4 rakah before Zuhr, 2 rakah after Zuhr, 2 rakah after Maghrib, 2 rakah after Isha, 2 rakah after Fajr. پھر سائڈ میں ہے a house in Jannah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever performs 12 voluntary rakahs, a house will be built for him in paradise. At-Tirmidhi. جی باجی ظہر میں جو ہے وہ بیفور یعنی 4 رکعت اور 2 رکعت جو پڑھتے ہیں فرض نماز سے پہلے وہ ظہر میں ہے بیفور والی، اور آفٹر جتنے بھی ہے وہ ظہر کی ہے، فجر کی، عصر اور مغرب اور عشاء کی ہے نا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ بیفور جی فجر اور باجی. ظہر 2 رکعت بیفور فجر ہے یعنی فرض نماز سے پہلے، اور جو ہے ظہر میں بھی فرض نماز کے پہلے جو 4 رکعت ہے اور بعد میں، ٹھیک ہے. اور عصر میں نہیں ہے. مغرب میں جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعت کے بعد جو 2 سننا ہے وہ یہاں پر اشارہ ہے، اور عشاء میں بھی جو ہے 2 سنت. تو اگر کوئی اتنا اس کو دیکھے ٹوٹل کرے تو 12 نکلتی ہیں، اور کوئی اگر 12 پڑھ لے تو آرام سے جو ہے وہ اس کا ایک گھر جو ہے وہ اپنا تعمیر کر لے گا جنت میں. سو ایزی. دیکھیے ہم کو یہاں پر انکریجمنٹ دی جا رہی ہے کہ صرف فرض نمازیں ہی نہ پڑھو، سنتوں کا بھی اہتمام کرو. کم سے کم 12 رکعتیں تو پڑھ لو، کم سے کم نوافل کی بھی پھر جو ہے کہ ہم کو کثرت کرنی چاہیے. سو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے تو پھر جو ہے گناہ اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی ہو تو معاف کر دیے جائیں گے. تو ان کاموں سے
भागना यानी भागा ना करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, कम से कम इन 12 सुन्नतों को जरूर पढ़ लें। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट इसमें और कोई हदीस है बाजी? बाजी ये पढ़ लीजिए प्लीज। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो कौन से काम है, 4 काम जो इंसान को आराम से सलामती के साथ उसका दाखिला जो है वो जन्नत में हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ईशा और मगरिब की नमाज, तहज्जुद की नमाज यानी वो नमाजें हैं, फिर जो है कि सलाम करना, क़ियाम करना, गुफ्तगू करना, सिला रहमी, ये सारे काम। पढ़ दीजिए बाजी। जी बाजी. Ali narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, in paradise there are chambers whose outside can be seen from their inside, and their inside can be seen from their outside." A Bedouin stood and said, "Who are they for, a Messenger of Allah?" He said, "For those who speak well, feed others, fast regularly, and perform salat for Allah during the night while the people sleep." जामिया तिरमिदी 1984. जी बारी. देखिए अभी यहाँ किसी ने मुझसे पूछा है कि वो जो 4 सुन्नतें हैं तो उसको 2-2 करके पढ़ना चाहिए। यस, वो भी हमको उसको उस मुतल्लिक जो है कि रिवायत मिलती है कि वो अफजल है कि कोई अगर 4 सुन्नत को ब्रेक करके 2 सुन्नत प्लस 2 सुन्नत ऐसे पढ़े तो दैट इज अफजल। मगर जो है 4 सुन्नत भी पढ़ी जा सकती है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका भी बताया है। तो दोनों तरीके हैं और जो अफजल है यस, तो 2-2 करके अगर सुन्नत पढ़े तो ये अफजल है। ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है समझ में आ गई होगी बात, ये अफजल है। देखिए 4 सुन्नत इकट्ठा भी आप पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउ कम एनी यू डिडंट नो? ओके, इंशाल्लाह जो है इसके मुतालिक जो रिवायत होगी वो महरीन से बोल के मैं आज आपको बता दूंगी, आप अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। 4 सुन्नतों को 2-2 करके आप पढ़े तो ये अफजल है एंड दैट्स गुड, एक्चुअली इट्स गुड। बट कोई फिर ये नहीं कह सकता कि भाई 4 सुन्नत इकट्ठा नहीं पढ़ी जा सकती जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि 2 के बाद में तशहुद पढ़ के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में फिर 2 पढ़ते हैं और फिर तशहुद पढ़ते हैं और फिर जो है सलाम फेर लेते हैं, वो भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन 2+2 करके अगर आप 4 सुन्नतों को पढ़े तो दैट इज वेरी गुड। देखिए सम थिंग्स जो है वो गुड है दीन में, है ना, और कुछ हसन है, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ हसन है, कुछ फेयर है, कुछ गुड है। तो हमको क्या कोशिश करनी चाहिए? एक्सीलेंट के लेवल पे काम सबसे बेस्ट है, वो हमको जो है तरीका अपनाना चाहिए। तो जो कोई अगर ये भी करे तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस सिस्टर ने यहाँ पर मुझे याद दिलाया जज़ाकल्लाह खैर, जो है कि आपने इतनी अच्छी चीज यहाँ पर बताई। इंशाल्लाह मैं इसके मुतालिक अगर रिवायत है कोई ढूंढ सकता है राइट नाउ, अगर मेहरीन से बात कर लें तो आपको वो रिवायत दे देंगी 2+2 की इंशाल्लाह वेल ऑन टाइम, अगर दे सके तो। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम सैटरडे की क्लास करेंगे तो आपको उसमें शो कर देंगे कि किस तरीके पर जो है सुन्नत को 2+2 करके भी पढ़ा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो गई हमारी। उम्मीद करती हूँ ये आयत सबको समझ में आ गई होगी। 39 और 40 नंबर की आयत में नमाज के औकात और जो सुबह शाम के अज़कार है उसके पढ़ने की जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है। आयत नंबर 40 यहाँ पर जो है कंप्लीट हुई। अब आयत नंबर 41 लेते हैं। वस्तमी, और कान लगाकर सुन, यानी इसका मतलब क्या है? इंतजार करो। एक माना ये इसका वस्तमियों का मतलब कान लगा के सुन का मतलब है कि इंतजार करो, इंतजार करो। यानी आयत नंबर 41 में ये जो बात मेंशन की गई है ना यहाँ पर, नबी ये अगर नहीं मानते, ये नहीं मानते, क्योंकि पीछे हमने देखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कोशिश कर रहे थे कि अहले मक्का उनकी बात मान जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह ने उनको क्या कहा था? नबी को फस्बिर, सब्र करो जो तुमको ये बोलते, और तुम जो है अपनी तस्बीह और नमाज में अपना दिल लगाओ तो वहां से तुमको सब्र मिल जाएगा। और फिर नमाज के औकात बताए गए, अस्कार पढ़ने का वक्त बताया गया। और यहाँ अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 41 में कहा जा रहा है वस्तमी, यानी इंतजार करो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम सब्र करो, लेकिन तुम इंतजार करो। कब सीधे होंगे ये? यौम, जिस दिन युनादिल मुनादी, जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला। और ये पुकारेगा पुकारने वाला यहाँ पर कौन है? ये शहबाजी इसराफील अलैहिस्सलाम की तरफ यहाँ पर इशारा है। मिन मकानिन करीब, करीब की जगह से पुकारेगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आयत नंबर 41 को। यहाँ सूर जब फूका जाएगा तो ऐसा लगेगा कि पास ही से कोई आवाज आ रही है। यानी ऐसा बताया गया कि
नबी ये अगर नहीं मानते तो करीब से निदा देने वाले का इंतजार करो, यानी इसराफील अलैहिस्सलाम का इंतजार करो। हर एक को ऐसा लगेगा जैसा कोई करीब खड़ा रह करके पुकार रहा है, यानी वो सूर की आवाज ऐसी होगी कि हर एक को लगेगा जैसे इसराफील अलैहिस्सलाम उनके बिल्कुल लग कर खड़े हैं और जो है वो फूंक मारी जा रही। तो सोचो आप आवाज कैसी होगी, वो आवाज कैसी होगी, चीखी होगी। आयत नंबर 41 तो नबी करीम को कहा जा रहा है उस आवाज का इंतजार करो, हर एक को ऐसा लगेगा जैसा कोई करीब पड़ा रह करके उसको पुकार रहा है। 42 नंबर की आयत लगाएं, यौमा जिस दिन यस्मऊना वो सुनेंगे अस्सईहत चीख को बिलहक यकीनी तौर पर, अब सब सुनेंगे। आज नहीं सुनने में आ रही है, अजान होती है, दीन की तरफ बुलाया जाता है, कॉल होते हैं, बट कोई नहीं सुनता है। लेकिन वो जिस दिन इसराफील अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, वो जिस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी, उस दिन हर एक को वो आवाज सुनाई देगी। और यहाँ पर जो इशारा है वो नफकाए सानिया की तरफ है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज नफकाए उला एंड व्हाट इज नफकाए सानिया। नफकाए उला पहली ब्लो की तरफ इशारा है कि पहली मर्तबा जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो हम सब जानते हैं कि सब मर जाएंगे इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय अल्लाह जो चाहे, वो बाकी रहेंगे, तो सब मर जाएंगे, ठीक है। अब वो है नफकाए उला। लेकिन फिर हम जानते हैं कि फिर एक सर्टेन पीरियड के लिए पॉज हो जाएगा, इंटरवल गैप, और वो कितने वक्त का होगा, तो कोई 40 साल कहता है, कोई क्या कहता है, बहरहाल एक गैप होगा। पहले सूर के बाद एक गैप होगा, कितने अरसे का वल्लाहु आलम। और उसके बाद में फिर क्या होगा, तबकाए सानिया। तबकाए सानिया क्या है, दोबारा जो है वो फूंक मारी जाएगी, और जब ये दोबारा सूर में फूंक मार दी जाएगी तो उसकी तरफ आयत नंबर 42 के अगले हिस्से में इशारा है कि यौमा जिस दिन यस्माऊना वो सुनेंगे, सयअता चीख को बिलहक यकीनी तौर पे, जालिका ये यौमुल खुरूज, ये यौमुल खुरूज है। कयामत का दूसरा नाम भी क्या है, यौमुल खुरूज, यानी दिन निकाले जाने का, कब्रों में से सबको निकालना है, ये है यौमुल खुरूज। आयत नंबर 42, कयामत के दिन की वो चीख होगी जो कब्रों से निकलने का दिन है, मीन्स कब्रों में मरे पड़े मुर्दे भी जाग जाएंगे इस चीख की वजह से। और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस है बताने के लिए कि कैसे वो दिन होगा जब इंसान जो है वो नक्काए सानिया में सब कब्रों से जो है वो बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहला है सूरह यासीन की आयत नंबर 51, रेफरेंस लगाएं बाजी। वनूफिका फिर सूर, वनूफिका और फूका जाएगा फिर सूरी सूर में, फैजा जो तो यकायक तुम हो मिनल अजदासी कब्रों से, इला तरफ रब्बिहिम उनके रब के, यनसिलून वो तेजी से चले जाएंगे, दौड़े चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आयत लगा है सूरह कमर की आयत नंबर 50 है, रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस, वमा व और मा नहीं अमरुना हुकुम हमारा, इल्ला मगर वाहिदतुन एक ही बार, कलम बिल बसर माने झपकाने के निगाह को, यानी निगाह झपकाने के साथ जो है वो ये सारी चीजें हो जाएगी। क्या, ब्लो की तरफ इशारा है या कयामत की तरफ जो है वो इशारा है, ये सब होगा। नेक्स्ट आयत का रेफरेंस लगाए, सूरह नाजियात की आयत नंबर 13 है, फइन्नमा तो बेशक किया वो, जजरतन डांट होगी, वाहिदतन एक ही डांट, और यहाँ पर डांट क्या है, कोई फूंक मारना इसराफील अलैहिस्सलाम का, कि लोग पहली सूर में जो है सब मर जाएंगे, और फिर एक पॉज होगा, गैप होगा, फिर नफका सानिया दूसरा ब्लो जो है वो मारा जाएगा, और फिर सब अपनी कब्रों से निकलेंगे। एक कब्र से कमोबेश 70,000 जो है वो मुर्दे निकलेंगे, टिड्डियों की तरह सब निकलेंगे, यानी वही बात है यौमुल खुरूज। ये है आयत नंबर 42। अब आयत नंबर 43 लगाए, इन्ना बेशक हम नानू हम ही नू ही हम जिंदा करते, वो नुमीत और हम ही मौत देते। देखो अल्लाह ने बता दिया, जो लोगों को डाउट था दुनिया में रहते हुए कि अल्लाह सुभान व तआला कैसे हमको
زندہ کریں گے دوبارہ. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے بتا دیا, دیکھو انا بے شک ہم نحنو ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ونمیتو اور ہم ہی موت دیتے ہیں, وإلینا اور ہماری طرف ہی المصیر لوٹنا, سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. اس چیز کو بھولنا جانا کہ ہماری طرف تم کو پلٹنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے ہی تم آئے تھے اور ہماری طرف ہی لوٹ کر تم کو جانا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم کو یاد رکھنی ہے. آیت نمبر 43 میں. آیت نمبر 44 لگائے باجی. 44 نمبر کی آیت سے یوم جس دن تشککو پھٹ جائے گی الارض زمین. کیا اشارہ ہے یہاں پر زمین کے پھٹنے کا؟ سمجھ جاؤ, دیکھو پکچر ہی بتا رہا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا یہ قیامت کی سارے دن کی علامت. یس, یوما جس دن تشککو پھٹ جائے گی الارض زمین, انہم ان پر سران تیز تیز نکل رہے ہوں گے. ذالکا یہ حشر علینا ہم پر یسیر بہت آسان ہے. یہ ساری چیزیں کرنا آسان ہے. زمین پھٹے گی, یہ تیزی سے اٹھ نکلیں گے کہ قیامت شروع ہو گئی. قبریں پرانی پھٹیں گی, لوگ اٹھیں گے ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے. اس پر ایک روایت ہے, پلیز بتا دیجیے باجی. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی پڑھ دیجیے اس کو. جی باجی. The day when people will be like scattered moths. Hadith Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, the people will be gathered on the day of resurrection, barefoot, naked and uncircumcised. Sahih al-Bukhari کی حدیث ہے 6527 and Sahih Muslim کی حدیث ہے 2859. جی باجی. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ زمین پھٹے گی, یہ تیزی سے اٹھ نکلیں گے اپنی قبروں سے, ٹھیک ہے, کہ قیامت شروع. قبریں پرانی پھٹیں گی, لوگ اٹھیں گے ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے. یہ ریمائنڈ کرانا ہے لوگوں کو, اسی لیے نبی یہ سورت پڑھا کرتے تھے. یہی ریمائنڈ کرانا ہے ہم کو کہ یہ دن ہوگا. آیت نمبر 45 لگائیں باجی. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ نحنو ہم عالم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. بما سا جو یقولون وہ کہتے ہیں, وہ اور ماں نہیں انتا آپ علیہم ان پر بھی جبر کرنے والے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میسج کو پہنچا دو. ہاں, منکرین جو کہتے ہیں ہم کو سب پتا ہے, آپ ان کو بتاؤ اور چھوڑ دو, ڈونٹ ڈو جبر. یعنی جو نہیں سنتا ہے, پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا صبر کرو. اور یہاں بھی کیا کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پہنچانا, حساب لینا ہمارا کام, تم کس پر جبر نہیں کرنا. فذکر پھر تم نصیحت کرو بالقرآن, قرآن کے ساتھ. یعنی جب بھی تم لوگوں کو نصیحت کرو تو قرآن کے ساتھ, کیونکہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے قرآن کا, ایک الگ ہی امپیکٹ ہوتا ہے. ہمیشہ قرآن کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ وارننگ دینی. نصیحت کرو قرآن کے ساتھ, لیکن یہ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ من جو یخافو جو ڈرتا ہے وعید, میری وعید سے, میری وارننگ سے. یعنی قرآن سے تم ڈرانے کی کوشش کرو, لیکن کون ڈرے گا؟ جو اللہ کی وعید اور وارننگ سے ڈرتا ہے. تو ہم کو مورل یہاں کیا ملا ہے کہ قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کرنا, پیچھے مت پڑو. نبی کو یہ کہا گیا اور ہم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. جیسے ریفرنس لگائیں باجی, سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 کا ریفرنس ہم کو یہاں پر ملتا ہے, اور وہ بھی یہی کہتی ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے, اور نصیحت کرنا فائدہ دیتی ہے تو نصیحت کیجیے, لیکن آپ کس پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجائے گئے کہ آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. لستا علیہم بمسیطر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ داروغہ نہیں ہو, آپ واچ کیپر نہیں ہو کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ. آپ کا کام بتانا ہے, اینڈ یو ڈو دیٹ. اور ان کو لوگوں کو جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت کرتے رہے. اسی طریقے سے سورہ یونس کے آیت نمبر 99 کا ریفرنس دیجیے باجی. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ یس, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یعنی اگر تیرا رب چاہتا, ولو اور اگر, شاہ چاہے, ربو کا آپ کا رب, اگر آپ کا رب چاہے تو کیا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لے آئے من فی الارض, جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں, کلہم ہر ایک,
जमीयन सारे के सारे, यानी अगर अल्लाह जबर करना चाहे ना लोगों पर कि तो सबको मुसलमान बना दे, लेकिन अल्लाह का तरीका ही नहीं जबर करने का। ये आयत ये बता रही है वलाओ, और अगर शाह चाहता रब्बु का आपका रब लामना अलबत्ता ईमान ले आते मन जो फिलर्दी जमीन में कुल्लहुम सब के सब जमीयन सारे के सारे इकट्ठा, फांता क्या भला आप तुकरीहुन्नास मजबूर करोगे अन्नास लोगों को, हत्ता यहाँ तक कि यकून वो हो जाए मोमिन ईमान लाने वाले, यानी आप पीछे मत पड़ो, जबर नहीं कर सकते हो। इतना सही दीन है, ऐसे रब के पीछे तो लोगों को खुद चले जाना चाहिए। जैसे आप देखें क्या जबरदस्ती थी दीन में, क्या जबरदस्ती, ला इकराह फी दीनी, किसी के पीछे जबरदस्ती किया जा सकता है ऐसा रब, यानी आयतल कुर्सी के बाद ये आयत आती है सूरह बकरा 255 शायद आयत है आयतल कुर्सी, और उसके बाद 256 में ये बात होती है कि ला इकराह फी दीन, के दीन में जबरदस्ती नहीं। आप लोगों को बता दो, नबी को भी कहा कि आपका काम है बल्लिग पहुंचा देने का, आप जो है उनके ऊपर दारुआ की तरह नहीं खड़े रह सकते, वो हिसाब लेना अल्लाह की जिम्मेदारी है। हाँ, और अगर अल्लाह जबर करना चाहे तो वो दुनिया में जितने सबको बना दे ईमान वाला, सारे के सारे, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में मेंशन है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया नबी को, फांता तुकरीहुन नास, कि तुम जबरदस्ती करोगे लोगों से, हत्ता यहाँ तक कि यकून वो हो जाए ईमान वाले, यानी जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, ये तरीका ही नहीं है। दीन बता दो, उनको भी दिल है, उनकी भी आंखें हैं, उनको भी समझता सब कुछ है, अल्लाह हिसाब ले लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जहाँ लोग कहते हैं कि तलवारों के जोर पर जो है वो दीन फैला है, लेकिन ये आयत तो खुला बता रही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने नबी को भी यही कहा है कि अगर तेरा रब चाहे तो सब कुछ जो भी जमीन में है सबको मजबूर कर दे ईमान लाने पर, लेकिन अल्लाह का तरीका जबर है ही नहीं। फिर क्या तुम जबर करोगे लोगों पर यहाँ तक कि वो ईमान ले आए? नहीं, तुम्हारा काम क्या है, बल्लिग पहुंचा देना, और जो अलैहिल हिसाब है वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। आप सबको जो है मुबारक हो, वाशी बैच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरा सूरा जो है वो स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर मुकम्मल हुई बात। अच्छा, एक और चीज है, मैं आज जो है कि माजरत चाहती हूँ, सेंटा क्रूज बैच को शायद नहीं, यकीनन लिंक देना जो है मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जब पोस्टर जब लेट बनता है ना तो अक्सर ये चीजें हो जाती है। तो जो पोस्टर्स बनाते हैं उनसे मैं दरखास्त करती हूँ कि प्लीज जब आपको मटेरियल दे दिया जाए तो जल्द से जल्द पोस्टर बना दे, ताकि इकट्ठा जो है वो लिंक और पोस्टर जो है वो ग्रुप्स में डाल दिया जाए। ठीक है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और माजरत चाहती हूँ, सेंटा क्रूज बैच को आज मेरी तरफ से लिंक नहीं पहुंची थी, मगर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मेरे स्टेटस पे हमेशा लिंक रहती है। तो अगर आपके ग्रुप में कभी लिंक वक्त पे ना पहुंचे, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे स्टेटस को चेक करें तो आप आराम से जो है कि क्लास में एंटर कर सकते हो। जूम की लिंक वहां पर हमेशा रहती है, यानी क्लासेस में, बेस क्लासेस में लिंक भेजने से पहले मैं हमेशा अपने स्टेटस पर जो है कि पोस्टर और लिंक डाल देती हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वहां से देखें, ठीक है। ओके, जो मेरे बेस क्लासेस हैं उनके पास जो है कि मेरे नंबर होते हैं और आपके नंबर मेरे पास सेव होते हैं, सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि आपको ध्यान से, यानी पहली बार ही शायद हुआ है, पता नहीं कैसे भूल गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है कि याद रखूंगी। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल